Hi, good afternoon, officers. Regular చెప్పేది do good revisions, collect all the important points, filter out the important things, collect the most important issues, and finally create your own prelims as well as mains questions. That should be your strategy. So today we will do 7th May Hindu paper news analysis. Very interesting topics are there. So we've picked out about 4 to 5 major topics which are useful for your UPSC. So let's start. So daily current affairs, first one. These are the topics that we are going to cover today. Operation Sindoor, the most highlight point of today. Next, ethanol blending, very important topic. Next, India-UK FTA, foreign trade agreement, and challenges faced by civil services in India. So this is a very important topic for your essay as well as for your ethics questions. And today's fact information is Human Development Index, very, very important. And finally, Gaganyaan mission, it's a manned mission, therefore this is also very important. And finally, effects of monsoon. So these are the 3 major topics, and these are the important topics, and this is the most popular one and very, very important. So keeping that in mind, let's start with the first topic, Operation Sindoor. The recent attacks of Indian military on the terrorists and their houses and all that caused a little bit of civilian deaths also. But keeping that part, though it is sad, the terrace houses and all these things have been completely damaged. And that is, we should be very proud of it because that's what they really deserve, especially the terrace part. So keeping that in mind, so operation, it was launched in response to the Pahalgam attack where 26 pilgrims were, 25 Indians and 1 Nepali were killed. So Pakistan-based terrorist groups orchestrating this kind of strike, prompting a swift retaliatory response. So what are the objectives? Primary aim to destroy the infrastructure of the terror groups like Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba, LET as well as JM. So JEM and LET. So these are the 2 major groups, Jaish-e-Mohammed as well as Lashkar-e-Taiba. So the main strategy is to completely break their infrastructure. So what is the tactical execution that we have done? First, missile strike Sesamu, launched on terror camps located in Murutke, Bawalpur, as well as Pakistan-occupied Jammu Kashmir regions. So civilian Pakistani military targets were deliberately avoided. So this is what has been done with respect to this particular operation. So these are the major points that we have to pick. Moving on. What is the damage and impact? So 70 terrorists were neutralized. Camps were completely destroyed. The only issue is 8 civilian deaths were there. And this might create a little bit of international law violation. So what is the evidence? We have satellite images of them reporting all the damages which have been done by our army on the terrorist groups as well as the regions. So దీని వల్ల మనకు వచ్చే మిలిటరీ as well as geopolitical fallouts ఏమి ఉన్నాయి? పాకిస్తాన్ రెస్పాన్స్ ఏం చేసింది? క్లెయిమ్డ్ డౌనింగ్ ఇండియన్ జెట్స్ అండ్ మొబిలైజ్డ్ ట్రూప్స్. ఇదంతా క్లెయిమ్డ్ అంతే. ఇండియా స్టాండ్ ఏమైంది? ఆపరేషన్ అ నాన్ మిలిటరీ ప్రియంప్టివ్ స్ట్రైక్. సో ఎవరిని టార్గెట్ చేసింది కాదు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాత్రమే డిస్ట్రాయ్ చేసాం. సో డిప్లొమసీలో మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఎవరితో? యుఎన్, యుఎస్, యూకే as well as రష్యా కాల్డ్ ఫర్ డిఎస్కలేషన్. వాళ్ళు కూడా పడితే వాళ్ళ బిజినెస్ అటువదని వాళ్ళ బాధ. రష్యా కొంచెం జెన్యున్ గానే ఇండియాని సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు యుక్రెయిన్ అటాక్ చేసినారు కాబట్టి ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ పడ్డది కాబట్టి మనం ఒకటే ఒక చిన్న ఫీలింగ్లో ఉంటారు. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ద మేజర్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆపరేషన్. నౌ వాట్ ఇస్ ద స్ట్రాటజిక్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సింధూర్ ఆపరేషన్? చూడండి ఒకసారి. So India continues the pattern from 2016 and 2019. Domestic messaging reinforces national security as well as counter-terrorist stance. So these are the main points that you have to write in your mains answer if you get one. Asal Sindoor ane symbol enduku icharu? Because Sindoor symbolizes protection, sacrifice and pride. Ee moodu unnai kabatti it uses the highlights of this operation's emotional as well as cultural resonance. So Sindoor enduku ante manaki aadavalla meeda sinduram pedtaru. That clearly shows, that indicates protection, sacrifice as well as pride. ఈ మూడు ఎమోషన్స్ ఈ ఆపరేషన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి we have taken the word Sindoor as the operation's name. So this can be asked in an interview and sometimes in the prelims question also. You can add this point in your mains answer also. So that is the highlight of this particular operation, Operation Sindoor. So moving on to the next important thing. Ethanol blending in India, very, very, very important topic, especially for your prelims as well as for your mains. Chala important idi.
what happened ante India has achieved 20% ethanol blending with petrol in March 2025, 5 years before 2030 targets. So that aim ఏంటిది అసలు టు ఇంక్రీజ్ 30% టు రెడ్యూస్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్. మనకి క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ మేజర్ ఖర్చు ఫర్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఇస్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్. సో ఆ ఖర్చు తగ్గించుకోవడానికి ఏం చేసామంటే ఎథనాల్ ప్లస్ పెట్రోల్ మనమే తయారు చేసుకోవచ్చు అది. సో దానివల్ల మన ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది. అండ్ వన్స్ వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ అవర్ రీజన్స్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఎక్స్పోర్టింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఫర్ ది అదర్ countries also. So what are the key concepts in the policy with respect to this particular topic? Sorry, let's have a glance. Ethanol anedi it's a renewable biofuel. First, that is a major point. It's a renewable biofuel. Enduku sugar cane nunchi chestaru kabatti grains as well as damaged food crops vaadukuni ee ethanol tayarayadam jarugutundi. Basically it's a kind of sugar fundamentally. So keeping that in mind, idi manam ela cheyochu because we have a national policy on biofuels 2018 అండ్ ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఈబీపీ అంటాం మనం దాన్ని. సో ఈ రెండు పాలసీస్ ఆల్రెడీ మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ లీగల్. దట్ ఈస్ అ హోల్ గేమ్. అండ్ దీనివల్ల మనకు వచ్చేది ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు డిపెండ్ అపాన్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఎనీమోర్. సెకండ్, వేస్ట్ నుంచి ఫ్యూయల్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము. సో రీసైక్లింగ్ ప్రాసెస్ ఇదంతా. అండ్ ఫైనల్లీ ఫార్మర్ ఇన్కమ్ కూడా మంచిగా పెరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 3 మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్స్. వన్ ఇస్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ, వన్ ఇస్ వేస్ట్ ని ఫ్యూయల్ కింద మారుస్తున్నాము. దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. అండ్ ఫైనల్లీ ఒక్కసారి ఇట్లాంటి యాక్సెస్ ఫార్మర్ దొరకంగానే ఫార్మర్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ విల్ ఇంక్రీజ్. దానివల్ల ఫార్మర్ ఇన్కమ్ కూడా చక్కగా పెరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ బ్యాకింగ్ ఫర్ దిస్? ఆర్టికల్ 48A వేర్ ద మెన్షన్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్. ఆర్టికల్ 48A environmental protection and article 39 clause B equal distribution of resources like energy. సో లీగల్గా పాలసీ పరంగా కాన్స్టిట్యూషనల్గా ఇది చేయడం మన కంట్రీలో లీగల్ కాబట్టి అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఎకానమీ ఆఫ్ ద కంట్రీ కాబట్టి దిస్ ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ అ ఫెంటాస్టిక్ స్కీమ్ దట్ ఇండియా ఇస్ వర్కింగ్ ఆన్ అండ్ ఇండియా హస్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంటెడ్. 2030 టార్గెట్ 25 కల్లానే మనం 30% రిడక్షన్ చేసాం దాంట్లో. సో దట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. సో మూవింగ్ ఆన్, వాట్ ఈస్ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్? Ethanol production rose from 40 crores to 670 crores. Ethanol production. So huge rise, almost crore liters. And దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ బిల్స్ చక్కగా తగ్గుతాయి, మన రూరల్ ఎథనాల్ యూనిట్స్ మంచిగా పెరుగుతాయి. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ ఫైనలీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే షుగర్ ప్రైజులు మాత్రం దే రోజ్ ఫ్రమ్ 40 kgs to 45 kgs. మనం వాడేది షుగర్ కేన్ కాబట్టి షుగర్ ప్రైస్ తక్కువ పెట్టుకుని ఎథనాల్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేస్తే బాగుంటుంది. బట్ షుగర్ ప్రైస్లు పెరిగినాయంటే మళ్ళీ ఎథనాల్ ప్రొడక్టివిటీ, ఎథనాల్ ప్రైస్ కూడా పెంచాల్సి వస్తుంది, విచ్ ఇస్ నాట్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఫార్మర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. సో ఎథనాల్ ప్రొడక్షన్ లో మనకి మేజర్ పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంటే షుగర్ ప్రైస్ వాల్యూ. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ పాయింట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. దీనివల్ల సోషల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్ ఏమున్నాయి? ఫుడ్ వర్సెస్ ఫ్యూయల్, ఇది ఇష్యూ మనకి. మోర్ ఎథనాల్ అంటే ఎథనాల్ ప్రొడక్షన్ కి షుగర్ అంతా పడేస్తాం కాబట్టి షుగర్ తక్కువ అయిపోతుంది. ఎథనాల్ ఇంక్రీజెస్, షుగర్ డిక్రీజెస్. షుగర్ తక్కువైందంటే ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోతుంది. ఎందుకు? ఇఫ్ ఆల్ ద షుగర్ ఈస్ బీయింగ్ యూస్డ్ ఫర్ ఎథనాల్ ప్రొడక్షన్, ది అమౌంట్ ఆఫ్ షుగర్ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ విల్ రెడ్యూస్. వెన్ అ పర్టికులర్ ఐటమ్స్ యాక్సెసిబిలిటీ రెడ్యూసెస్, ఇట్స్ ప్రైస్ డ్రాస్టికల్లీ ఇంక్రీజెస్. సో దట్ ఈస్ అ హోల్ గేమ్. సో అది గ్రౌండ్ పెట్టుకోండి. షుగర్ కేన్ ఇస్ వాటర్ హెవీ, ఎఫెక్ట్స్ గ్రౌండ్ వాటర్. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. సో షుగర్ కేన్ కి మనకి పండించడానికి చాలా వాటర్ కావాల్సి వస్తుంది. దానివల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ మీద చాలా బర్డెన్ పడుతుంది. దట్స్ అనదర్ పాయింట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్. అండ్ థర్డ్ పాయింట్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ గ్రెయిన్ బేస్డ్ ఎథనాల్ టు రెడ్యూస్ కేన్ డిపెండెన్సీ. సో కొత్త ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే గ్రెయిన్ బేస్డ్ ఎథనాల్ చేస్తే మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ మీద బర్డెన్ తగ్గుతుంది, ప్రైస్ కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుంది షుగర్ది. అండ్ ఫైనల్గా షుగర్ కేన్ డిపెండెన్సీ తగ్గించుకుందామని గవర్నమెంట్ ప్లాన్, ఫ్యూచర్ ప్లాన్. So these are all the 3 options which are available for social as well as environmental impact. And finally, what is the future challenge? Weather issues. Low rain పడ్డదంటే షుగర్ కేన్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతే ఎథనాల్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్రాప్ పడ్డదంటే గ్రెయిన్ ఎథనాల్ ఇది కూడా తగ్గిపోతుంది. సో రెడ్ రాట్ అంటారు దాన్ని. అండ్ ఫైనలీ సెకండ్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్స్ ఫ్రమ్ నాన్ ఎడిబుల్ సోర్సెస్ లైక్ అగ్రి వేస్ట్. దిస్ షుడ్ బి ద ఫ్యూచర్ ఫర్ ఇట్. సో అగ్రి వేస్ట్ నుంచి సెకండ్ జనరేషన్ బయోఫ్యూయల్స్ తయారు చేయడం అనేది ద ఫ్యూచర్ పాలసీ ఆఫ్ ఇండియా. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్.
So these are all the major points with respect to the ethanol blending program. So ఈ పాయింట్స్ మనం కలెక్ట్ చేసుకుని ఎగ్జామ్లో మనం రాస్తే I think it should be more than sufficient. So keeping that in mind, let's move on. What are the probable prelims questions from this topic with reference to India's ethanol blending initiative? Consider the following. Ethanol blending has reached 20% as of 2025. Yes, this is correct. Only sugarcane is allowed as a source of ethanol production. Only another కాబట్టి extreme అయిపోయింది, therefore it is wrong. And finally, ethanol blending helps reduce fossil fuel dependence. This is also very, very right. Therefore, option 1 and 3 undali. Answer is option 1 and 3. ఇట్లాంటి ఒక క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్ యూపీఎస్సీలో ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. మూవింగ్ ఆన్. Another prelims question with reference to India's ethanol blending initiative. Okay, sorry. It's just a repetition. Moving on. Another major important fact of today's newspaper is India UK FTA. దానివల్ల ఫార్మర్స్ అందరూ పంజాబ్, హర్యానాలో అన్ని గొడవలు చేస్తున్నారు. బికాస్ బేసిక్ ప్రాబ్లం ఎఫ్టీఏలో ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్లో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఐటమ్స్ తీసుకొచ్చి ఇండియాలో డంప్ చేస్తారు. సో ఆ ప్రొడక్ట్స్ ఇండియాలో పడంగానే ప్రైస్ తక్కువ అమ్ముతారు. లోకల్గా ఉన్న వాళ్ళకి అంటే లోకల్ ఫార్మర్స్ వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ అమ్మడం కష్టమవుతుంది. దానివల్ల ప్రైస్ వాల్యూ తగ్గిపోవడం వల్ల వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ బాగా తగ్గిపోతే ఇట్ యాక్చువల్లీ డిస్టర్బ్స్ ద లోకల్ మార్కెట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ఎస్పెషల్లీ ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీ. కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ అ డేంజరస్ స్కీమ్. సో దీనివల్ల వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు. ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ రెడ్యూసెస్ టారిఫ్స్, ఖర్చులు తగ్గిస్తాయి, ట్యాక్స్లు తగ్గిస్తాయి, అండ్ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ తగ్గిస్తాయి బిట్వీన్ టూ కంట్రీస్ సో దట్ వీ కెన్ ఎంకరేజ్ ట్రేడ్ ఇన్ గూడ్స్, సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో ఎఫ్టీఏ అంటే ఇట్స్ అ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్, రెడ్యూసెస్ ట్రేడ్ ట్యాక్స్లు, ఇంపోర్ట్ ట్యాక్స్లు తగ్గిస్తారు, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్కువ పెంచమంటారు, అండ్ ఫైనలీ trade between those two countries should increase nicely. So that is called a free trade agreement. So దీనివల్ల ఏమవుతుంది? What are the key features? Tariff reduction on UK goods like lamb, salmon, chocolates, machinery. దీనివల్ల ఏంటి? Aims to enhance the trade ties and attract foreign direct investment. సో ఇలా వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ మనకు డంప్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి. సో మనం దాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చి వీ కెన్ ఇన్వెస్ట్ దట్ మనీ ఇంటూ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ అని ఇండియా ఐడియా. సో what are the impacts of this particular trade on India? First, positive impacts చూద్దాం. ఫస్ట్, బెటర్ మార్కెట్ యాక్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఎక్స్పోర్టర్స్. దానివల్ల పొటెన్షియల్ ఎఫ్డిఐ అండ్ టెక్ రెండు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాజిటివ్ పాయింట్స్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంపోర్ట్స్ చీప్ అవుతాయి, కన్జ్యూమర్స్ ఎక్కువ కొనుక్కోగలుగుతారు. సో మార్కెట్ పెరుగుతుంది, మార్కెట్ ఫర్ కన్జ్యూమర్స్ విల్ ఇంక్రీజ్, బట్ traditional and local business bodies will get affected. So these are the positive points. So let's look at what are the negatives. Especially farmers ki చాలా పెద్ద దెబ్బ పడిపోతుంది, మీడియం అండ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా చాలా దెబ్బ పడుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే చీపర్ ఇంపోర్ట్స్ అండర్ కట్ లోకల్ ప్రొడ్యూస్. ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ అయిపోతే లోకల్ ప్రొడ్యూస్ తగ్గిపోతుంది. సో దట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ చీపర్ ఇంపోర్ట్స్, లోకల్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ డెఫినెట్లీ రెడ్యూస్. దానివల్ల జాబ్స్ పోతాయి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ట్రెడిషనల్ సెక్టర్స్లో భయంకరంగా జాబ్ లాస్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఇంకొక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే దేర్ ఇస్ నో పార్లమెంటరీ స్క్రూటినీ లేదు, ఇంకోటి ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ట్రేడ్ డెఫిసిట్ రిస్క్ పెరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇట్లా సింపుల్గా వాట్ ఆర్ ది ఇంపాక్ట్స్ అంటే ఎక్కువ స్టోరీస్ రాయకుండా పిన్ పాయింట్ క్రిస్ప్గా మనం పాయింట్స్ రాస్తే కరెక్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా సుఖంగా ఉంటుంది, ఎక్కువ మార్కులు మనకి ఇస్తారు. సో లుక్ ఎట్ దిస్. వాట్ ఆర్ ద నెగటివ్ పాయింట్స్? చీపర్ ఇంపోర్ట్స్ అయితే లోకల్ ప్రొడ్యూస్ తగ్గిపోతుంది, జాబ్ లాస్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ సెక్టర్స్లో జాబులు పోతాయి, పార్లమెంటరీ స్క్రూటినీ లేదు, ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు, దీనివల్ల ట్రేడ్ డెఫిసిట్ భయంకరంగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. సో ఫుడ్ వర్సెస్ ఫ్యూల్, యాజ్ ఐ సెడ్, కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇండియా. ద గ్లోబల్ డైనమా వేర్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఆర్ క్రాప్స్ ఆర్ డైవర్టెడ్ ఫర్ బయోఫ్యూయల్ ప్రొడక్షన్ లైక్ ఇథనాల్, బయోడీజిల్, రెడ్యూసింగ్ ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ క్రాప్స్. సో ఇది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది మనకి. సో ఈ మొత్తం అన్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఇండియాలో డంప్ చేయడం వల్ల చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ పడతాయి. సో ఇండియా హ్యాస్ టు ఫేస్ అ లాట్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ ప్రాబ్లమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ గేమ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్. సో ఇప్పుడు ఇండియా ఏం ఆలోచించాలి? సిన్స్ ఇట్ ఈస్ రైజింగ్ ఫర్ అ సూపర్ పవర్ లెవెల్, ఇండియా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మనకి ప్రాఫిట్స్ ఎట్లా నుంచి వస్తాయి, ఈ రైజింగ్ పాపులేషన్ ఎలా డీల్ చేయాలి, వాళ్ళకి జాబ్స్ ఎట్లా తీసుకురావాలి, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎట్లా పెంచాలి. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచరిస్టిక్
టార్గెట్స్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ పుట్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్. కానీ ఈ ప్రాసెస్లో farmers and the farming community, especially if you are dealing with a foreign country, where the tariffs of the foreign country have been reduced, the cost of production will reduce for them, but for us, selling the products will become a big problem because you are getting cheaper imports with better quality here because of the foreign dumping. So local farmers will have a big problem with respect to that. So these are the major points. దానివల్ల ఇంకొక పెద్ద ప్రాబ్లం. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఫార్మర్స్కి ఫుడ్ సెక్యూరిటీకి ఏంటి, ఫస్ట్ వచ్చే ఇన్కమ్ అంతా డైవర్సిఫై అవుతుంది. సో ఫార్మర్స్ గెట్ న్యూ మార్కెట్స్ ఫర్ ద ప్రొడ్యూస్, ఇవి పాజిటివ్. సో ఈ ప్రొడక్ట్స్ కాకుండా ఫార్మర్స్ కెన్ స్టార్ట్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ ద ఇంపోర్ట్స్. దానివల్ల మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ పెంచడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ గోల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి టు మీట్ ద గ్రీన్ ఎనర్జీ గోల్స్. నెక్స్ట్ రెడ్యూస్ ఫ్యూయల్ ఇంపోర్ట్ కాస్ట్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాజిటివ్స్. నెగటివ్స్ ఏంటిది? సప్లై ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది. సో రెడ్యూస్ సప్లై. వాటర్ మీద షుగర్ కేన్ వాటర్ ఇంటెన్సివ్ అయిపోతుంది, అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం మనకి. అండ్ ఫైనల్లీ షరింకింగ్ ల్యాండ్ ఫర్ ఫుడ్ కల్టివేషన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ విచ్ హస్ బీన్ ప్లేస్డ్. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఒకలాంటి న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ కూడా ప్రాబ్లం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మూవింగ్ ఆన్, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఫార్మర్స్ ఇన్ ఇండియా ఏమవుతుంది? సో ఇంపోర్ట్స్ రైజ్ అయితే క్రాప్ డైవర్షన్, సో ఎఫ్టీఏ అండ్ ఫ్యూయల్, దానివల్ల ప్రెషర్ ఆన్ ద ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్, అది పెద్ద ప్రాబ్లం. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. సో ఇంపోర్ట్స్ పెరగడం వల్ల ఆ వచ్చిన ఇంపోర్ట్స్లో కొన్నేమో ఫ్యూయల్కి డైవర్ట్ చేయడం వల్ల ఫైనల్గా ప్రెషర్ విల్ ఫాల్ ఆన్ ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ బూస్ట్, ఇథనాల్ వర్సెస్ మార్కెట్ థ్రెట్, ఎఫ్టీఏ ఇంపోర్ట్స్, అదొక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పాలసీ గ్యాప్స్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఫార్మ్ సెంట్రిక్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్స్ అండ్ పార్లమెంటరీ ఓవర్సైట్ అండ్ ఇన్క్లూసివ్ ట్రేడ్ అగ్రి పాలసీస్ షుడ్ బి ద ఫ్యూచర్ ఫర్ ఇండియన్ ప్రొడక్షన్ థింగ్. Sorry. So these are all the policy gaps and these are all the integrated impacts because of FTA agreements as well as fuel production. So this is the major points that you have to pick from that particular topic. So I'm trying to keep it as simple and only important points మాత్రమే, so that మీరు ఫ్యూచర్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఏ మోడల్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద స్టైల్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ ద పాయింట్స్ అండ్ అనాలిసిస్ చేయాల్సిన అవసరం మీకు ఉంటుంది. అది రెగ్యులర్గా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చాలా ఈజీగా యూల్ బి ఏబుల్ టు క్లియర్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద హోల్ న్యూస్ పేపర్. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, నెక్స్ట్ very important topic for your essay as well as ethics and integrity paper, challenges for civil service in India. You know that civil services in India are vital for governance and public administration, but they also encounter several challenges. Majorly 6 key points simplified for better understanding చూద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ పొలిటికల్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. ఏమైనా చెయ్యాలంటే ఇండియాలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మంచి చేయాలన్నా సరే పొలిటికల్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఉంటుంది, చెడు చేయాలన్నా సరే పొలిటికల్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఉంటుంది. మంచి చేయాలన్నా సరే డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది, చెడు చేయాల్సిన డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సిన్సియర్ ఆఫీసర్స్కి చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో సివిల్ సర్వెంట్స్ షుడ్ ఐడియల్లీ వర్క్ ఇండిపెండెంట్లీ, బట్ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆఫెన్ ఎఫెక్ట్ దేర్ డెసిషన్స్. దీనివల్ల మేజర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫేవరెటిజం అండ్ రాదర్ దాన్ ఫెయిర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ఎవరైతే మస్కా కొట్టి బటర్ ఇస్తారో వాళ్ళకే ఆ మినిస్టర్ కూడా సరే కానీ అంటారు. బటర్ కొట్టిన ఆఫీసర్స్కి బిస్కెట్ అయిపోయి ఏదో చెత్త డిపార్ట్మెంట్లో పడేస్తారు. దానివల్ల వాళ్ళ టాలెంట్ వాళ్ళ స్కిల్ అంతా ఇట్ బికమ్స్ వెరీ యూజ్లెస్. సో దానివల్ల మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే పొలిటికల్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ వల్ల ఫేవరెటిజం క్రియేట్ అయింది. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ వెన్ సివిల్ సర్వీసెస్ బికమ్ పొలిటికల్లీ బయాస్డ్? పబ్లిక్ ట్రస్ట్ మొత్తానికి బాగా తగ్గిపోతుంది అండ్ ఇఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ కూడా బాగా తగ్గిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ 2 points that we have to write with respect to civil services. One is favoritism, one is public trust తగ్గిపోవడం and governance levels తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. Moving on, lack of expert explanation. So many civil servants come from general backgrounds and may not specific skills ఉండవు వాళ్ళకి. సో దానివల్ల స్పెషలైజ్ సెక్టర్స్ లైక్ హెల్త్ ఆర్ టెక్నాలజీలో చాలా పడుతుంది. ఎందుకంటే సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళందరూ కూడా బేసిక్గా అన్ని చదువుతారు, కానీ వాళ్ళకి సొసైటీ పరంగా కావాల్సిన స్పెషల్ స్కిల్స్ అసలు లేవు. సో జనరల్గానే ఉంటుంది. దానివల్ల హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ టెక్నాలజీలో చాలా దెబ్బపడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, వితౌట్ ద రైట్ నాలెడ్జ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ పాలసీస్ అండ్ కెన్ బి ఇన్ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఇంపాక్టింగ్ సర్వీసెస్ డెలివర్డ్ టు ద పబ్లిక్. ఇది కూడా బాగా తగ్గిపోతుంది.
ఇవి కాకుండా we have corruption. అదొక పెద్ద లొల్లి. Corruption is significant, especially in civil service, with some officials engaging in dishonest practices. See, బేసిక్గా సివిల్ సర్వీస్ వాళ్ళకి జీతం తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఇన్ కంపారిజన్ టు ద ప్రైవేట్ సెక్టర్, ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ దట్ దే గెట్ ఇస్ వెరీ లెస్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ పొలిటికల్ ఇంటర్ఫిరెన్స్, ఫేవరెటిజం, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫైనల్ ఏమవుతుందంటే వచ్చిన ప్రతి వాడు డబ్బులు ఎట్లా సంపాదించుకోవాలో ఆలోచిస్తున్నాడు, లేకపోతే పని చేయడం కంటే డబ్బులు ఎక్కువ ఎట్లా సంపాదించాలో అనేది స్కీమ్లు ఆలోచించడం మొదలెడతారు. దానివల్ల కరప్షన్ చాలా ర్యాంపెంట్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అకౌంటబిలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ కంప్లీట్లీ రెడ్యూస్. అది పెద్ద ప్రాబ్లం. కరప్షన్ ఏమవుతుంది, ఇట్ లీడ్స్ టు కరప్షన్ చేస్తారు కానీ ఇన్ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది అండ్ డ్యామేజెస్ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ భయంకరంగా అవుతుంది అండ్ ఫైనలీ అకౌంటబిలిటీ కంప్లీట్ గా తగ్గిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ హ్యాస్ విత్ కరప్షన్. మూవింగ్ ఆన్, ప్రాబ్లం ఏంటంటే డిటాచ్మెంట్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ నీడ్స్. అదొక పెద్ద ఇష్యూ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. Civil servants should be insulated from political pressures. So much because separation can cause them lose touch with the realities that citizens face. That's another big problem. Now, a balance is definitely needed where civil servants remain accountable and to be elected officials while staying responsive to the people's demands. Next, focus on procedures over results. Bureaucracy often emphasizes on rules instead of achieving the outcomes. Rules follow లేదా ఇంపార్టెంట్ కానీ అవుట్కమ్ అచీవ్ అయిందా లేదా అని అడిగేటోళ్ళు లేడు. సో అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం. మోర్ దెన్ ద రూల్స్, ద టార్గెట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్ఎఫెక్టివ్ గవర్నెన్స్ చాలా క్రియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇఫ్ ద ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ అచీవింగ్ టాంజిబుల్ రిజల్ట్స్ దట్ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ టు ద పబ్లిక్. సో రిజల్ట్స్ అచీవ్ చేస్తుంటే క్వాలిటీ పెరుగుతుంది, దానివల్ల రిజల్ట్స్ కూడా మంచిగా అవ్వే ఛాన్స్ ఉంది. సో నీడ్ ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ రిఫార్మ్స్. The process to recruit civil services can be avani outdated schemes and may not meet the current needs of the governance. Therefore, we have to improve the training programs ఎక్కువగా పెంచాలి. That is the idea of this particular article. And finally, modernizing recruitment and training civil services can attract skilled individuals. So పనికొచ్చే individuals ఉండాలి who knows the skill, who knows the subject knowledge transfer అన్నీ ఉన్న వాళ్ళు అలాంటి పొజిషన్లో కూర్చుంటే వాళ్ళు మాత్రమే జస్టిస్ చేయగలుగుతారు. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ ఐడియా. ఈ రోజు కొత్త ఛాలెంజెస్ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ కానీ కరెంట్ సివిల్ సర్వీస్ సిస్టమ్ ఇస్ ఆల్ అవుట్డేటెడ్. ఇట్ మైట్ నాట్ బి ఏబుల్ టు యాక్చువల్లీ క్లియర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ టుడేస్ న్యూ ప్రాబ్లమ్స్. అది ఇష్యూ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ పాయింట్స్ దట్ కెన్ బి పిక్డ్ అప్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. సో ఐ హోప్ all of you are able to understand this. So these are the points that you have to mention in your exams. So moving on, Human Development Index, the most important topic for today. So 2023 HDI update చూడండి, ర్యాంకింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగింది. It rose to 138. So 0.676 to 0.685 HDO score increase అయింది. That's a very significant improvement, but not sufficient. It's significant. So if you look at this HDI dimensions indicators, so ఏం చేస్తారంటే హెల్త్ అండ్ లాంగ్ వాళ్ళకి ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్? లాంగ్ అండ్ హెల్తీ లైఫ్, నాలెడ్జ్ ఉందా, డీసెంట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్. All these contribute to the concept of Human Development Index. So life expectancy boost అయింది. Currently life expectancy is at 72 years in 2023. It was only 58.6 in 1990, indicating health sector లో భయంకరమైన ఎన్హాన్స్మెంట్ జరగడం జరిగింది అనేది మేజర్ పాయింట్ ఫర్ టుడే. వెరీ ఇంపార్టెంట్, డెఫినెట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ లో అడుగుతారు గ్యారంటీగా. సో ఈ ర్యాంక్ ఇంక్రీజ్ కావడానికి బేసిక్గా హెల్త్ సెక్టర్లో మంచి అడ్వాన్స్మెంట్స్ జరిగినాయి. ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్. అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ 72 years from 58.6. మూవింగ్ ఆన్, ఎకనామిక్ గ్రోత్. ద GNI, గ్రాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్, $9,046, signifying improved living standards and economic stability. So that's a huge plus point. But problem is with inequalities. ఇంకా ఈ రోజు కూడా ఇంత డెవలప్మెంట్ జరిగినా సరే, the major problem that India is always facing is inequalities and discriminations. Despite progress, 30.7% loss in HDI is due to inequality in especially health and accessibility to all the best facilities of health as well as education లో. యాక్సెసిబిలిటీ అనేది పెద్ద ఇష్యూ. అందరికీ అన్ని రకాలైన హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అందరికీ అందట్లేదు. సిమిలర్లీ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్లో కూడా అస్సలు అందట్లేదు. దానివల్ల ఓవరాల్గా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ పెరిగి జనం చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ అ హోల్. సో గ్లోబల్ కాంటెక్స్లో ద గ్లోబల్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ స్లో డౌన్ ఎఫెక్ట్స్ ఇండియా, ఎంఫసైజింగ్ ద నీడ్ ఫర్ టార్గెటెడ్ పాలసీస్ అండ్ రెడ్యూస్ ద డిస్పారిటీస్ తగ్గించాలి
టార్గెటెడ్ పాలసీస్ పెంచాలి. సో మీరు ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ వర్డ్స్ వాడాల్సి వస్తుంది. దట్ క్రియేట్స్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ యువర్ స్టోరీ as well as your answer that you're writing, and that creates interest for the person who's correcting your paper. సో ఇట్లాంటి పాయింట్స్ రాస్తే మనకి చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. సో మూవింగ్ ఆన్, హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ర్యాంకింగ్ ఎవరు పబ్లిష్ చేస్తారు? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. 3 stars for it. It is given by United Nations Development Program, UNDP. HDI composite index used to measure a country's overall level of human development based on 3 key dimensions. So let's look at what are the 3 dimensions. One is health, measures life expectancy at birth. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని మీద ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎడ్యుకేషన్, మీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్, ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ జరిగింది, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ అడల్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్. సో ఎంత యాక్చువల్గా చదివారు, ఎంత ఎక్స్పెక్టెడ్గా చదవాలి, దాని మధ్యన గ్యాప్. అండ్ ఫైనలీ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ మెజర్డ్ బై GNI, గ్రాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ పర్ క్యాపిటా, అంటే ప్రతి పర్సన్కి ఓవరాల్గా వాట్ ఇస్ ద ఇన్కమ్. అండ్ ఫైనలీ పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ, వాళ్ళు ఉన్న డబ్బులతో ఎన్ని ఐటమ్స్ కొనుక్కోగలుగుతున్నారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ. సో these are the 3 major entities in which the Human Development Index is calculated. It is given by UNDP, that is United Nations Development Program. So the UNDP publishes the HDI annually. దీని మీద కూడా ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, యాన్యువల్లీయా, బై యాన్యువల్లీయా, 6 months ఒకసారి, అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. అండ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేస్తారు. దానిలో ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి, డీటెయిల్డ్ ఇన్సైట్స్ ఇన్ టు ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ నేషన్స్ అన్ని కూడా ఈ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. You should know the ranks and why India has been lagging and why there is an improvement this time. So these are the points that we have to mention. So moving on, Gaganyaan mission, another important SNT law topic. So what is the whole point? Mission objective ఏంటంటే Gaganyaan aims to send Indian astronauts, they are called Gaganauts, into low Earth orbit, marking India's first human spacecraft. So why this mission is important is humans are sent, that is the whole point. Launch window ఏంటంటే currently the mission is now expected by 2027 following the delays. Pandemic actually 2021 లోనే స్టార్ట్ చేశారు, but because of the pandemic and all that stuff everything got delayed, and therefore 27 is the target right now. What are the preparatory tests that you have done? ISRO is conducting various tests including unmanned missions and simulations and ensure the safety and success for future manned missions. So this is what India is doing, different tests చేస్తుంది. Cold conditions, all the conditions required in the space, avani chusukoni this kind of program has been delivered. And finally, Axiom 4, this is very very important for your prelims ki chala important. So Indian astronaut Shubhanshu Shukla's upcoming flight on Axiom 4 is a part of the international collaboration offering training and experience in human space flight. So Axiom 4 is a company which is training Mr. Shubhanshu to do this manned mission in 2027. So there might be a prelims question from this particular topic, Axiom 4. Moving on, what are the key technologies which are used for this particular thing? First, crew module. The spacecraft designed to carry astronauts equipped with life support systems and navigation and safety features. So crew module at launch. Next, what is the launch vehicle we are going to use? GSLV Mk3, geosynchronous satellite launched vehicle Mark 3. It is said to be utilized, designed to carry heavier payloads. That's another launch vehicle we are going to use. And finally, mission control. Advanced ground control systems will be used for real-time monitoring and communication during the mission. So that is another thing. Recently, Sunita Williams the episode kuda chusam kabatti. So let's do it indigenously nattu. And what is the safety mechanism? Systems like crew escape capabilities to ensure astronaut safety in emergency situations. So crew escape. And finally, these elements collectively contribute to India's ambitions in human space exploration and technological advancement. So these are the major points with respect to this particular topic of Gaganyaan. So moving on. Next important topic is monsoon. Andaman Nicobar lo monsoon shuru ayindani cheptunnaru. So first we have to understand what is a monsoon mechanism. Southwest monsoon starting in June lo start avutadi, brings moisture. This is the whole point. This is a scientific reason. Moisture ante entidi? Humidity, water vapor fundamentally. So from the Arabian Sea is Tiskochi and Bay of Bengal, influenced by the movement of the intertropical convergence zone, that is ITCZ antaru. So that is a whole game for it. So ee winds itla vachi
సీ మీద ఎవాపరేట్ అవుతున్న వాటర్ వేపర్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకుని మూవ్ అవుతుంది అనమాట విండ్స్తో పాటు. సో ఈ మాయిశ్చర్ ఎక్కడికైతే వెళ్తుందో, ఎక్కడ ఆగిపోతుందో, బికాస్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్, రెయిన్ షాడో రీజన్స్ అట్లా బయటికి, మౌంటైన్ ఇట్లా ఉంది, ఇక్కడ క్లౌడ్ ఆగింది, ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది, లీ సైడ్ అంటారన్నమాట, దట్ సైడ్. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, జాగ్రఫికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏముంటాయి? సో జాగ్రఫికల్ ఫీచర్స్ లైక్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ క్రియేట్ రెయిన్ షాడో రీజన్స్ లీడింగ్ టు హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఆన్ వన్ సైడ్. ఒక సైడ్ రెయిన్ పడుతుంది, ఇంకో సైడ్ రెయిన్ పడదు, డ్రై కండిషన్స్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్, దాన్ని లీ సైడ్ అంటారన్నమాట. ఎఫెక్టింగ్ ద రీజనల్ క్లైమేట్స్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద యాజ్ వెల్ as అగ్రికల్చర్. సో ఇప్పుడు ఇట్లా కొండుంది అనుకోండి, ఇక్కడ క్లౌడ్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది, ఇటువైపు వర్షం పడదు. సో ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ మంచిగా ఉంటుంది, ఇటువైపు అగ్రికల్చర్ డ్రై అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ అ బేసిక్ ప్రాబ్లం. సో మీకు పిక్టోగ్రఫీ చూపెట్టాలంటే ఇది మౌంటైన్. సో ఈ క్లౌడ్స్ ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కొండ వల్ల ఇక్కడ ఆగిపోతుంది. సో ఇక్కడ వర్షాలు పడతాయి చక్కగా, ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ సూపర్గా పెరుగుతుంది. కానీ ఇటు సైడ్ అంతా నో వర్షం, దేర్ఫోర్ దే బికమ్ డ్రై రీజన్స్. సో ఇక్కడ సొసైటీ బాగుంటుంది, ఇక్కడ సొసైటీకి ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇట్లా మాన్సూన్ మూమెంట్స్, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్స్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. దట్ ఈస్ హోల్ గేమ్. సో ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుంది? ద మాన్సూన్ ఎఫెక్ట్స్ ది ఎకనామిక్ సిగ్నిఫికెంట్లీ. టైమ్లీ రెయిన్స్ అంటే అగ్రికల్చర్ అవుట్పుట్ బాగుంటుంది as well as growth, while unpredictable monsoon patterns can cause crop failures and economic losses. సో ఇక్కడేమో అన్ప్రెడిక్టబుల్ మాన్సూన్ అయితే చాలా డేంజరస్, ప్రెడిక్టబుల్ మాన్సూన్ అయితే అగ్రికల్చర్ అవుట్పుట్ బాగుంటుంది. సో వాటర్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, మాన్సూన్స్ ఏం చేస్తాయి? వర్షాలు పడతాయి కాబట్టి రివర్స్, గ్రౌండ్ వాటర్ రెండు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. దానివల్ల డ్రింకింగ్ అండ్ ఇరిగేషన్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్. సో హౌఎవర్ inadequate rainfall can lead to droughts as well as water scarcity. రెండు బిగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ పాయింట్ దట్ వీ హావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో మాన్సూన్స్ పడడం వల్ల వాటర్ బోత్ ఇన్ ద కెనాల్ సిస్టమ్, ద గ్రౌండ్ వాటర్ సిస్టమ్ అండ్ రివర్స్ అన్నిట్లో భయంకరంగా పెరుగుతాయి. డ్రింకింగ్ బాగుంటుంది, ఇరిగేషన్ బాగుంటుంది. అదే అన్ప్రెడిక్టబుల్ మాన్సూన్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, అప్పుడు డ్రౌట్స్ ఇంకా వాటర్ స్కేర్సిటీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే డిజాస్టర్స్, పిచ్చి పిచ్చిగా ఇటువంటి పడింది అనుకోండి, సడన్ గా హెవీ రెయిన్ఫాల్స్ పడ్డది అనుకోండి, దానివల్ల ఫ్లడ్స్, ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఇవన్నీ జరుగుతాయి. దానివల్ల హ్యూమానిటేరియన్ క్రైసిస్ వస్తుంది. నెసెసియేటింగ్ ఎమర్జెన్సీ ప్రిపేర్డ్నెస్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ స్కీమ్స్ మన దగ్గర ఉండాలి. సో మాన్సూన్ కరెక్ట్ టైంకి వస్తే రీజన్ అంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మాన్సూన్ కరెక్ట్గా లేదనుకోండి, చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ టాపిక్స్ దట్ వి గోయింగ్ టు కవర్ టుడే అండ్ ఇట్ హస్ బీన్ కవర్డ్. సో ఇట్లా మీరు ప్రతి టాపిక్ లోంచి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు తీసుకుని ఇట్లాంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ స్కీమ్స్ అండ్ మెకానిజమ్స్ కనుక మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ నైస్. So just have a glance today's topics. First one, we discussed about monsoon, mechanism of monsoon, winds, movements and clouds and all that. Next, Gaganyaan mission. So 2027 target, Axiom 4 is a training center. Shubhanshu Shukla, name gurtupetukondi. Next, Human Development Index, UNDP release chestadi. Standard of living, health, education as well as standard of living. Next, moving on. సో సివిల్ సర్వీసెస్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, దానివల్ల అదొక ఇష్యూస్. సో పొలిటికల్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ వల్ల హౌ సివిల్ సర్వీస్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ వెల్, దట్స్ అనదర్ టాపిక్ వి డిస్కస్డ్. అండ్ ఫైనల్లీ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఇండియా యూకే ఎఫ్టీఏ వల్ల మన పాజిటివ్స్ ఏంటి, నెగిటివ్స్ ఏంటిది, ఫార్మర్స్ ఎందుకు గొడవ పడుతున్నారు, ఆల్ దీస్ హస్ బీన్ డిస్కస్డ్. అండ్ ఎథనాల్ బ్లెండింగ్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో టు కట్ డౌన్ ఇంపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ క్రూడ్ ఆయిల్స్ సో దట్ ఇండియన్ ఎకానమీకి బర్డెన్ తగ్గించి సెల్ఫ్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి ఇథనాల్ ప్రొడక్షన్. కానీ ఇష్యూ ఇస్ విత్ షుగర్ కేన్. సో ఇథనాల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ షుగర్ కేన్ కాబట్టి షుగర్ కేన్ ఎక్కువ ఇథనాల్ దీనికి వాడేస్తే షుగర్ కేన్ ప్రైసెస్ స్పైక్ అవుతాయి, అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం. సో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇన్సెక్యూరిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనలీ సింధూర్ ప్రోగ్రామ్, ద ఆపరేషన్ సింధూర్, హౌ ఇండియా has been utilizing to destroy all the terrorist outcomes as a response to the Pahalgam attacks. So these are all the topics that we have discussed: Operation Sindoor, ethanol blending, FTA, challenge by civil services, human development index, Gaganyaan mission as well as monsoon. So with this, we're going to stop today's Hindu newspaper analysis. And as I repeat again, please collect the most important points, revise well, look at the previous videos, connect one video with the other video, try to create your own prelims as well as mains question. And that is how you have to do strategic and operational preparation. So I hope all of you are doing the same. Manchiga revise cheyandi, active ga undandi, energetic ga undandi, and finally focus cheyandi. Okay? Thank you. Have a nice day. Take care. Bye bye.